प्यारे बच्चों, आपां तुहाडी पाठ पुस्तक विच जो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने निर्धारित किया है, सिलेबस निर्धारित किया है, उस दे जिहड़ा है तीजे चैप्टर दे विच असी टॉपिक कर रहे सी शब्द कोश वाचन विधि। ते इस दे अज लैक्चर दे चौथे पार्ट दे विच आपां फिर कुछ उदाहरणां कुछ एक्सरसाइजां करन जा रहे हाँ, जिन्हां दे बारे मैं तुहानूं जानकारी दे रहा। शब्द कोश दे विच मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया सी भी सानूं कोई भी शब्द जिहड़ा असी शब्दकोश दे विच देखना है, उस दे अर्थ लभणे हन, उस दे अर्थ देखने हन, तां सानूं सब तो पहलां 35 अखरी दा ज्ञान होना जरूरी है। फिर इस तो बाद लगा मात्रावां दा ज्ञान होना जरूरी है ते इन्हां दा की स्थान है ते किहड़े स्थान दे उत्ते इन्हां दा जिहड़ा है किहड़े क्रम दे उत्ते इन्हां दा नंबर आउंदा है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। अंग्रेजी शब्द कोश दे विच किसी शब्द दे अर्थ लभने पंजाबी दे शब्द कोश दे विचों पंजाबी दे शब्द दे अर्थ लभण दे नालों सौखे हन। अंग्रेजी भाषा दे विच कोई लगा मात्रावां दा जिहड़ा है कोई झंझट नहीं हुंदा। लगा मात्रावां दा जिहड़ा है कोई किसी तरह दा जिहड़ा है भी वो कुछ भी नहीं है देखण दे विच। उस दे विच सानूं सिर्फ 26 अखरां दा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला दे विच 26 अखर हन ते इन्हां दे नाल कोई लगा मात्रावां नहीं हुंदियां। इस करके अंग्रेजी दे शब्दकोश दे विचों अंग्रेजी दे शब्दां दा अर्थ लभना बहुत सौखा हुंदा है, परंतु पंजाबी दे विच जिन्नी देर तक असी 35 साडी है उस तो इलावा जेकर सानू लगा मात्रावां दा ज्ञान नहीं होएगा तां सानू जिहड़ा है वो काम जिहड़ा है दुर्गम हो जाता है। अर्थ लभण दे विच काफ़ी देर लग जाती है, किसी शब्द दे अर्थ लभण दे विच काफ़ी देर लग जाती है। तां असी तुहानूं मैं पहलां भी दस्सिया सी कि शब्दकोश जिहड़ा है विचों उस दे अर्थ लभण दे लई तकनीक है, वो तकनीक दा जिहड़ा है असी अध्ययन इस दे विच इस भाग दे विच कर रहे हाँ, इस चैप्टर दे विच कर रहे हाँ। ते हुण जिहड़ा है मैं तुहानूं अगे चौथी जिहड़ी तुहाडी एक्सरसाइज है इस दे विच 139 पन्ने ते है, इस दे विच उसने शब्द दिते हन चिड़चिड़ा, झीगणा, जहाज, छन्ना, जीवन, छली, ढिल्ला, ड्योड़ी, ठठियार, टिकना, डंगर, कायर। पहला असी इन्हां दो एक्सरसाइजां दे बारे चर्चा करांगे। तां सब तो पहला तुहानूं मैं दस्सिया सी साडी 35 अखरी नूं वर्गां दे विच वंडिया होया है, ऊड़ा तो लैके ते डाड़ा तक। ते असी वर्ग वाइज पहला अखरां नूं जिहड़ा है वखरे करांगे। जिवें इस दे विच चिड़चिड़ा शब्द है, वो चै वाले सारे जिहड़े शब्द ने वो असी पहला वखरे कर लांगे। फिर जिन्ने झे वाले लभदे हन उन्हां नूं वखरा कर लांगे। फिर जै वाले हन उन्हां नूं वखरा कर लांगे। छे वाले नूं वखरा कर लांगे। जै वाले नूं वखरा कर लांगे। ते फिर छे वाले नूं छे दे विच दो शब्द ने, जै दे विच जिहड़ा है वो दो शब्द ने, फिर झै दे विच जिहड़ा है एक शब्द है ते चे दे विच एक शब्द है। तुहानूं पता है भी साडा जिहड़ी लिपि है ये वख-वख धुनियां दा संग्रह है।
ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਧੁਨੀ ਯੰਤਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ, ਤਾਲੂ, ਕਠੋਰ ਤਾਲੂ, ਬੁੱਲ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਝੀਗਣਾ ਬਾਅਦ ਚੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੈ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਛੰਨਾ ਤੇ ਛੱਲੀ। ਤੇ ਛੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੱਲੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਲੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਝੈ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੀਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਡਿਉੜੀ, ਠਠਿਆਰ, ਟਿਕਣਾ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਕਾਇਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਇਰ, ਫਿਰ ਟੈ ਟਿਕਣਾ, ਫਿਰ ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠਠਿਆਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪੀ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਉੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਢੈ, ਯਾਨੀ ਢਿੱਲਾ ਇੱਕ ਢੈ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਰ, ਟਿਕਣਾ, ਠਠਿਆਰ, ਡਿਉੜੀ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਢਿੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਦੀ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਤਰਸਨਾ, ਦਸਤਾਰ, ਤੀਰਥ, ਖਿਸਕ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਪਕੌੜਾ, ਫੱਟੜ, ਨਰਗਿਸ, ਨਖੱਟੂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਦੈ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੈ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, 2 ਨੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਖੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਨ, ਤਰਸਨਾ ਤੇ ਤੀਰਥ। ਤੈ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੈ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੀਰਥ। ਫਿਰ ਥੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਥੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਰਸਨਾ। ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤੇ ਦੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਸੱਸਾ, ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਸੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਦੇ ਤੇ ਸੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈ ਰੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਧੋਖਾ, ਪਕੌੜਾ, ਫੱਟੜ, ਨਰਗਿਸ, ਨਖੱਟੂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈ ਮੁਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਖੈ ਮੁਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਖੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਰਤੀਬ। ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਖਾ, ਤਰਤੀਬ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੈ ਧੋਖਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਤੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਖੱਟੂ। ਫਿਰ ਨਰ, ਖੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਰ ਤੇ ਨਖ, ਨਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਖੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਗਿਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈ, ਪਕੌੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੈ ਧੁਨੀ ਵਾਲਾ, ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫੱਟੜ। ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕ, ਤਰਤੀਬ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੋਖਾ, ਨਖੱਟੂ, ਨਰਗਿਸ, ਪਕੌੜਾ ਤੇ ਫੱਟੜ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ 13 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।